Dear students, good morning. Welcome to the class. In last 2-3 session, we have discussed the important factors of human evolution. In that topic, the one of the most important and foremost factor of human evolution is domestication of animals and commencement of agriculture. ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ. ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ. Domestication of animals was followed by the commencement of agriculture. ಮೊದಲು ಪಶುಪಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. The humans who were food gatherers, and hunters, humans were food gatherers and hunters, now became food growers and food producers. See the change here. The food gatherers and animal hunters, now they became food growers and food producers. They were prepared to overcome the effects of the climate changes like the ice age. ಕೃಷಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವ ಅವನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೃಷಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶೀತ ಯುಗವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. They had food in the form of domestic animals. They have the foods in the form of domestic animals. The first animal to be domesticated is generally believed to be the dog. The first animal domesticated by human is believed to be the dog. ನಾಯಿ ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಪಶುಪಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಮಾನವನು ಮೊದಲು ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ continuously hanged around the hunter's camp to pick up bones and scraps of meat. ಮೊದಲು ನಾಯಿಯನ್ನು ಆತ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಯಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಯಿ ಈತ ವಾಸವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಆತ ಪಶುಪಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. Thus the dog was domesticated. This was followed by, first he had domesticated the dog, and it was followed by sheep, goat, cow, cat, animal and horse. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ಆಡುಗಳನ್ನು, ಕುರಿಗಳನ್ನು, ಆಕಳು, ಬೆಕ್ಕು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆತ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಈ ನಾಯಿ ಪಶು ಬೇಟೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಸಗೃಹ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಯಿ ಆ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. He traveled widely seeking food and water to his animals. This woman traveled widely in the seeking food and water to his animals. See the change. First he widely wandering to gather the food for himself. Now
he is widely wandering around the many places because of seeking food and water to his animals. ಮೊದಲು ಆತ ತನಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ considered as a revolutionary change in the history of human evolution. When we say human evolution, we must understand that the commencement of agriculture, it is known to be a revolutionary change as regarding human evolution. This was an important aspect of the Neolithic age. This was an important aspect of the Neolithic age. Man began to grow various crops like wheat and also rice and millets. ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾನವ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆತ ವೀಟ್, rice and millets. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಕೃಷಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. The practice of agriculture is not more than 13,000 years old. It is all about 13,000 years old. When we say agriculture, it is not more than 13,000 years old. It made him lead to a settled life. The man began to follow a settled life because of agriculture. This cropped up villages. This agriculture cropped up villages. The villages and towns were foundations of civilizations. ಈ ನಗರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ತಳಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನಗರಗಳು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನಗರಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ತಳಪಾಯ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ another important factor was art. ಕಲೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್. ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ of making figurines or painting developed at a late stage of human evolution. ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್, ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಸಚ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ. ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ. In these three places we found the art regarding human evolution, but none can be dated earlier than 40,000 years ago.
Here, none can be recorded not more than 40,000 years ago. Small figurines or decorated objects were carved out of stone, bone, or antler. Regarding art, we have to remember that the decorated objects were carved out of the stone, bone, or antler. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಹಾಗೆ ಸಾರಂಗದ ಕೊಂಬುಗಳು, ಆಂಟ್ಲರ್ ಸಾರಂಗದ ಕೊಂಬುಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬೇಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದ್ದಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿ aesthetic pleasure or where rituals or served magical purposes. ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 points, first one is domestication of animals and commencement of agriculture, and second one is art regarding human evolution. In today's topic we have discussed the 2 factors regarding human evolution. In next session we will start the next chapter of our syllabus, which is known to be history of ancient civilization. It is known to be history of ancient civilizations. Students, thank you one and all.